Next, magnitude as basis. Classification of earthquake as magnitude as basis. First, we will see the depth of focus in classification. Then, in magnitude classification. Magnitude is 5 classes classified. Then, class A, class B, class C, class D, and class E. Then, class A is magnitude 7.8 and above. Then, class B is 7 to 7.7 magnitude. Then, class C is 6 to 7 magnitude earthquakes. Then, class D is 5.3 to 6 magnitude. Then, class E is less than 5.3 magnitude earthquakes develop. Okay. Then, class A is high destructive areas magnitude earthquakes develop. Class A is highly destructive highly damages create earthquakes. Class A is classified. That is magnitude 7.8 or above. Then class E class E is engineering structures problem create type earthquakes. Less than 5.3. Less than 5.3 that is moderate earthquakes develop engineering structures damages class E classified. Okay, this is classification magnitude various classification. Class A 7.8 and above magnitude. Then class B 7 to 7.7 magnitude. Then class C 6 to 7 magnitude. Then class D 5.3 to 6 magnitude. Then class E less than 5.3 magnitude earthquakes classified. Class A highly destructive class E destruction earthquakes classified. Okay. Next causes of origin as basis. First depth of focus first classification. Second classification magnitude as basis. Then third causes of origin as basis. Cause of origin originate origin base classification. Next. Okay. First tectonic earthquakes. That is classified. Tectonic earthquakes, non-tectonic earthquakes. Causes of origin as basis in classified. Tectonic earthquakes, non-tectonic earthquakes. Okay, tectonic earthquakes caused due to the falling or relatively displacement of blocks of the crust of the earth along the rupture plains. And major earthquakes are of tectonic origin, caused due to falling or relative displacement of the blocks of the crust on the earth along the rupture plane, and major earthquakes are of tectonic plates. Appo endana tectonic earthquakes nu parnal endana caused due to the falling or relatively displacement of the blocks of the crust in changes varumbo allengi crust inde displacement varumbo allengi avadത്തെ tectonic plates inde displacement varumbo avada create cheyna rupture planes create cheyum. Then അന്നേരം ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിനെയാണ് earthquakes tectonic earthquakes എന്ന് പറയുന്നത്. Then major earthquakes are of tectonic origins. അപ്പോൾ വലിയ earthquakes ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ tectonic plates-ന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് tectonic plates-ന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? റപ്ചർ സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, റപ്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, then എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും, then അങ്ങനെയാണ് earthquakes ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Then so tectonic earthquakes are major earthquakes create ചെയ്യുന്നത്. Okay, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് owe their origin to causes distinctly different from faulting such as volcanic eruption, atmospheric explosion, or due to the landslide and subsidence. Origin to cause distinctly different from faulting such as volcanic eruption, atmospheric explosions, or due to the landslide and subsidence. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് അവിടെ എർത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഫോൾട്ട് സോൺസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾട്ട് സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം എന്താണ് അതായത് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് നടന്നിട്ടില്ല. എന്താണ്? വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കാരണം
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആറ്റമിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൻസ് കാരണം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നോൺ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റില് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൊമെന്റ്സ് കാരണമാണ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റപ്ചർ സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആറ്റമിക് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് കാരണം, ദെൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നോൺ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Tectonic earthquakes occurs when rocks in the earth crust breaks due to the geological forces created by the movement of tectonic plates. Tectonic platesന്റെ മൊമെന്റ് കാരണം എന്താണ്, ക്രസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. occurs when rocks in the earth crustലുള്ള റോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ ജിയോളജിക്കൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ്. ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൊമെന്റ് കാരണം ദെൻ ക്രസ്റ്റിലുള്ള എന്താണ്, റോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ക്രസ്റ്റിലുള്ള റോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സിനാണ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് occurs in conjunction with the volcanic activity. വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സിനെയാണ് വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡിവൈസസിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡിവൈസസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സിനെയാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് കൊളാപ്സ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആർ സ്മോൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് ഇൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് caverns and mines. ഓക്കെ. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദെൻ കൊളാപ്സീവ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് അണ്ടർ കെവറൻസ് ആൻഡ് മൈൻസ്, അതായത് കേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്മോൾ എർത്ത് ക്വേക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കൊളാപ്സ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ്. ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സിൽ പറയുന്നത് occurs when rocks in earth crust breaks due to geological force created by movement of tectonic plates. ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് കാരണം ക്രസ്റ്റിലുള്ള റോക്സിന് ബ്രേക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ occurs in conjunction due to volcanic activity കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ്. ദെൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡിവൈസസിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ദെൻ കൊളാപ്സ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കവേഴ്സ് ഓർ ആൻഡ് മൈൻസിലുള്ള എന്താ സ്മോൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൊളാപ്സ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്സിൽ ടെക്ടോണിക്, വോൾക്കാനിക്, ദെൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ, ദെൻ കൊളാപ്സ്. ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വോൾക്കാനിക് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സ്. ദെൻ കൊളാപ്സ്, ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എർത്ത് ക്വേക്സിനെയാണ് കൊളാപ്സ് എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സീസ്മിക് സോൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സീസ്മിക് സോൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് സീസ്മിക് റേഞ്ചസിനനുസരിച്ച്, ഓരോ എർത്ത് ക്വേക്സ് റേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യനെ പല ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സീസ്മിക് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോൺ 2, സോൺ 3, സോൺ 4 ആൻഡ് സോൺ 5 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിന് ഓരോത്തിനും ഒരു സോൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ദെൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എർത്ത് ക്വേക്സ്. ദെൻ മേജർ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്വേക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് the Indian plate is driving into Eurasian plates at a rate of approximately 47 mm per year. Okay. Major reason for high frequency and intensity of earthquake is that Indian plates is driving into Eurasian plates at a rate of approximately 47 mm per year. അതായത് എന്താണ്,
ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സിനോട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സിനോട് മറിച്ച് ചെയ്യും. അതായത് മേജർ റീസൺ ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള എർത്തുക്വേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എർത്തുക്വേക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ടു ദ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 47 mm per year. ഓരോ ഇയറിലും എത്രയാണ് 47 mm വെച്ച് എത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് മെർജ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള എർത്തുക്വേക്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷോസ് ദാറ്റ് almost 54% of land is vulnerable to earthquakes. Okay, then for the protection against damage and the loss of life is the foremost consideration the concept of seismic zoning has been developed. Okay, ഇന്ത്യയിൽ 54% ലാൻഡും എന്താണ് എർത്തുക്വേക്സിനോട് വൾണറബിൾ ആണ്, അതായത് എർത്തുക്വേക്സ് പ്രോൺസ് ഏരിയാസ് ആണ് 54% എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡാമേജസ് നിന്നും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഓരോ സോൺസിനെയും ഓരോ സീസ്മിക് സോൺസിന്റെ അടിയിൽ ഓരോ ഏരിയനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള എർത്തുക്വേക്സ് വരുന്ന ഏരിയാസിനെ എന്താണ് ഹൈ സീസ്മിക് സോണിങ്സ് കൊടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള എർത്തുക്വേക്സ് വരുന്ന ഏരിയാസിനെ ലോ സീസ്മിക് സോൺസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ദെൻ based on the seismic evidence and historical records, maps are prepared indicating the epicentral areas of earthquakes and zoned according to activity. Then a seismic zoning map shows the zones of different seismic danger in a particular area. Then the seismic maps is reviewed and revised periodically based on additional data from the research in the field. Okay, അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് seismic zoning? A seismic zoning map shows the zones of different seismic dangers in a particular area. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഹൈ ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ആണോന്ന്, അതായത് ഇപ്പോൾ എർത്തുക്വേക്ക് ഹൈലി ഉണ്ടാവുന്ന റീജിയൻസിലെ ഹൈ സീസ്മിക് സോണിങ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്പം എന്താണ് സീസ്മിക് സോണിങ്സ് മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഏരിയയിലെ എർത്തുക്വേക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തുക്വേക്സ് സിവിയർ ആണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ചില ഏരിയാസ് സീസ്മിക് സോണിങ്സ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കാണും. ദെൻ ചില ഏരിയാസ് സീസ്മിക് സോണിക് ഫാക്ടർ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കാണും. ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് കൂടുതൽ എർത്തുക്വേക്സിനോട് പ്രോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് by the use of seismic zoning and zone factor, it is expressed that the level of risk involved and collapse of the structures will be minimized. Okay, by the use of seismic zoning and zone factor, seismic zoning and zone factor യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോൺ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിൽഡിങ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീസ്മിക് സോണിങ്സിനനുസരിച്ച് ഓരോ സോൺ ഫാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സീസ്മിക് സോൺസിനും ഓരോ സോൺ ഫാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോൺ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിസൈനിന്റെ സമയത്ത് എർത്തുക്വേക്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ എർത്തുക്വേക്ക് ഡിസൈൻ കൂടെ ബിൽഡിങ്സിൽ ചെയ്യും. എർത്തുക്വേക്സ് ഡിസൈൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഈ സീസ്മിക് സോണിങ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, by the use of seismic zoning and zone factor, it is expected that the level of risk involved and collapse of the structures will be minimized. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സീസ്മിക് സോണിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സീസ്മിക് സോൺസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളാപ്സ് ഹൈ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊളാപ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് കൊളാപ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ സോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്തുക്വേക്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ്. ഓരോ സോൺസിലും എന്തിനും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്തുക്വേക്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ സോൺ ഫാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് സോണിംഗ് മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് prepared in 1962 on the basis of historical data available regarding occurrence of earthquake and their severity. Okay, 1962ലാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ സോണിംഗ് മാപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ സോണിംഗ് മാപ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് 1962ലാണ്. ദെൻ
അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി ഓരോ എർത്ത് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എർത്ത് പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ എർത്ത് എന്തൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓരോ ഏരിയാസിലും എർത്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സീസ്മിക് സോണിംഗ് മാപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then the latest version of seismic zoning maps of India given in the earthquake resistant design code IS 1893 part 1 2002 assigns 4 levels of seismicity for India in terms of zone factor. അപ്പോൾ നമ്മൾ IS കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ IS കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഏതാണ്? IS 1893 part 1 2002. നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ IS 1893 part 1 2002 അത് വെച്ചിട്ടാണ്, ആ ഡിസൈൻ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എർത്ത് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ the latest version of seismic zoning maps of India given in the earthquake resistant design code IS 1893 part 1 2002 assigns 4 levels of seismicity for India in terms of zone factors. അതായത് IS 1893 part 1 2002 അനുസരിച്ച് 4 ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീസ്മിക് സോൺസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ സീസ്മിക് ഫാക്ടേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ the earthquake zoning maps of India divide the country into 4 seismic zones. അതായത് ഇന്ത്യനെ 4 seismic zones ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സോൺ 1, ദെൻ സോൺ 1 ഇല്ല, സോൺ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോൺ 2ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. സോൺ 2ൽ നിന്ന് സോൺ 5 വരെയാണുള്ളത്. ദെൻ സോൺ 2, സോൺ 3, ദെൻ സോൺ 4 ആൻഡ് സോൺ 5. സോ ഏതൊക്കെ സോൺസ് ആണുള്ളത്? 4 സീസ്മിക് സോൺസ് ആണുള്ളത്. സോൺ 1 ഇല്ല, 1-നടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സോൺ 2ൽ തൊട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോൺ 2, സോൺ 3, ദെൻ സോൺ 4 ആൻഡ് സോൺ 5 ആണ് 4 സീസ്മിക് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then according to the present seismic zoning maps, zone 5 expects the highest level of seismicity, whereas zone 2 is associated with the lowest level of seismicity. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത്? സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈ സീസ്മിസിറ്റി ഉള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും, ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സീസ്മിസിറ്റി. സോൺ 5ൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഹയസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഹയസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സീസ്മിസിറ്റി ആയിരിക്കും സോൺ 5-ലുള്ളത്. എന്നാൽ സോൺ 2-ലുള്ളതോ? സോൺ 2-ല് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കും, ലോവസ്റ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും, ലോവസ്റ്റ് ഇഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോൺ 2-ല് ലോവസ്റ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓഫ് എർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോൺ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള എർത്ത് ആയിരിക്കും സോൺ 2-ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട്, സീസ്മിക് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോൺ 2 ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോൺ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളതാണ് സോൺ 4. ദെൻ സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളത് സോൺ 5. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇന്ത്യനെ വേരിയസ് സീസ്മിക് സോൺസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ about 59% of the land area of the India is liable to seismic hazard damages. സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. സോൺ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോൺ 5. ഇവിടെയൊക്കെ റെഡ് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണത്. ദെൻ ഏരിയാസ് ലയബിൾ ടു ഷേക്കിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് 9 ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഷേക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈ റിസ്ക് സോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൈ റിസ്ക് സോൺസ് ആണ്. ദെൻ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ഷേക്കിങ്സ് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് സോൺസ് ആണ്.
സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്ന വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺസ് ആണ്. വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺസ് ആണ് സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഹൈ റിസ്ക് സോണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും. ദെൻ സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നതോ, സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ ആയിരിക്കും. മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോണ്. ദെൻ സോൺ 2 എന്ന് പറയുന്നതോ ലോ റിസ്ക് സോൺ ആയിരിക്കും. ലോ റിസ്ക് സോൺ. സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്ന മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി 7. ദെൻ സോൺ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ റിസ്ക് സോൺ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ്? 6 ആയിരിക്കും. ദെൻ അതായത് സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോൺ 5 വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോണ്. വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. റിസ്ക് സോണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോൺ 4. സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നതോ ഹൈ റിസ്ക് സോണ്. ഇത് വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? ഹൈ റിസ്ക് സോണ്. ഹൈ റിസ്ക് സോണ്. ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ദെൻ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ 8 ആണ്. 8 ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സോൺ 3. സോൺ 3 മേളിൽ എഴുതാം. സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ. മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ദെൻ അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ 8 ആയിരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി. ഫസ്റ്റില് ഇന്റൻസിറ്റി 9, സെക്കൻഡില് 8, ദെൻ 7 ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി സോൺ 3യില്. സോൺ 2യിലോ? സോൺ 2യില് എന്താണ്? ലോ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ലോ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ദെൻ അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6 ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോൺ 5ല് വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 9 ആണ്. സോൺ 4ൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. ദെൻ സോൺ 3ല് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 7. ദെൻ സോൺ 2ല് ലോ റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ദെൻ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സോൺ 5. സോൺ 5നെ കുറിച്ച് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോൺ 5. These zones covers areas with the highest level of risk that is expected of earthquakes of intensity 9 or greater. Okay, this zones covers areas with the highest level of risk. അപ്പോൾ സോൺ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഉള്ള ഏരിയാസിനെ ആയിരിക്കും സോൺ 5ന്റെ അടിയിൽ ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈലി എർത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. എർത്ത് പ്രോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി 9 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള എർത്ത് ആയിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 0 to 12 ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി മെർക്കാലി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി 9 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സോൺ 5ന് കീഴിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ റെഫേഴ്സ് ടുവാർഡ്സ് എ വെരി ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ. വെരി ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണത്. ദെൻ ഹയസ്റ്റ് കോഡ് അസൈൻ സോൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് 0.36. അപ്പോൾ എന്താണ്? സോൺ 5ന്റെ എന്താണ് സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സോൺ 5ന്റെ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.36 ആണ്. സോൺ 5ന്റെ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.36 ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഡിസൈനൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോൺ ഫാക്ടർ ഫോർ സോൺ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 0.36. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് IS കോഡിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. Then zone factor of zone 5 എന്ന് പറയുന്നത് 0.36 to the area situated in this zone. Then it is seismically the most active region and comprises entire north eastern India, parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, then Ran of Kutch in Gujarat, part of North Bihar and
ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സോൺ 5 കീഴിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ, then parts of Jammu and Kashmir, then Himachal Pradesh, then Uttaranchal, then Ran of Kutch in Gujarat, then parts of North Bihar, then Andaman and Nicobar Islands. ഇത്രയാണ് സോൺ 5 കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, then areas having traps or basaltic rocks are prone to earthquakes. Then areas having trap or basaltic rocks ഉള്ള ഏരിയാസ്, അതായത് സോൺ 5 കീഴിൽ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ എന്താണ് ബസാൾട്ടിക് റോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന ബസാൾട്ടിക് റോക്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് എർത്ത്ക്വേക്സിനോട് കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ പ്രോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് സോൺ 4. ആദ്യം നമ്മൾ സോൺ 5 പഠിച്ചു. അത് സോൺ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ റിസ്ക് സോൺ ആയിരുന്നു. ഇനി സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ. ഓക്കെ, ദിസ് സോൺ ഈസ് റെഫേഴ്സ് ടു ആസ് ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ. ആൻഡ് മറ്റേത് വെരി ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഏരിയാസ് ലയബിൾ ടു എർത്ത്ക്വേക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ 8. എർത്ത്ക്വേക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 8 ആയിരിക്കും, ലെവൽ 8 ആയിരിക്കും. എർത്ത്ക്വേക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് IS കോഡിനനുസരിച്ച് സോൺ ഫാക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 0.24. ആദ്യത്തേൽ സോൺ 5 0.36 ആയിരുന്നു. സോൺ 4 എന്താണ് സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? സോൺ 4 സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0.24. ഓക്കെ, 0.24 ആണ് സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. 0.24. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് പാർട്സ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഇതും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ദെൻ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി, ദെൻ സിക്കിം, നോർത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, പാർട്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയർ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് എന്താ സോൺ 4 കീഴിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് എർത്ത്ക്വേക്ക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8 ആയിരിക്കും. ദെൻ സോൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 0.24 ആണ്. സോൺ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.36 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 0.24 ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സോൺ 4 വരുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സ്, ദെൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ഡൽഹി, ദെൻ സിക്കിം, നോർത്തേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ദെൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയർ ദ കോസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് സോൺ 4 കീഴിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് സോൺ 3. സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് സോൺ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ മോഡറേറ്റ് ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ. ഫസ്റ്റ് സോൺ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആയിരുന്നു. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോഡറേറ്റ് ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ്. ദെൻ ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത്ക്വേക്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ എത്രയാണ്? 7 ആണ്. ആദ്യത്തേൽ എത്രയായിരുന്നു? 9 ആയിരുന്നു സോൺ 5. സോൺ 4 എത്രയായിരുന്നു? 8 ആയിരുന്നു. ദെൻ സോൺ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ്? സോൺ 3 ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് 7 ആണ്.